반갑습니다. 군산대학교 인공지능 자율시스템센터의 이덕진입니다. 본 튜토리얼의 내용은 인공지능의 알고리즘 중 심층학습과 심층 강화학습의 알고리즘이 멀티로터 비행 로봇에 어떻게 활용되어 있는가를 중심으로 소개를 시켜드리도록 하겠습니다. 본 내용은 간략한 사례 소개와 강화학습이 자율비행 및 충돌 회피를 위해서 어떻게 활용될 수 있는가를 중심으로 구성해 보았습니다. 먼저 자율비행을 위한 시스템이 어떻게 구성되어 있는지를 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 일반적으로 드론이 출발을 해서 목표 지점에 도달하기 위한 자율비행을 위해서는 다음과 같이 환경인식, 인식된 정보를 바탕으로 자기가 나가야 될 경로를 계획하는 경로 계획 단계, 경로를 가지고 현재 경로를 추정하기 위한 비행 제어 단계, 이렇게 크게 세 단계로 이루어져 있고, 세 단계를 모두 성공적으로 수행했을 때 드론이 자율비행을 임무를 성공적으로 일반적으로 수행할 수가 있게 되겠습니다. 기존의 비행 제어 시스템은 이렇게 인식, 경로계획, 컨트롤 각각의 모듈이 별도로 구성이 되어 있고, 구성된 각각의 시스템이 모두 다 성공적으로 수행해야만 자율비행을 할 수 있는 이러한 형태가 되겠습니다. 따라서 경로계획이라든지 제어 쪽에 하나의 문제가 생기게 되면은 각각의 전체 시스템이 문제가 생겨서 임무를 성공적으로 수행할 수도 없는 케이스가 발생하는 이러한 단점을 가지고 있고, 여러 단계로 구성되어다 보니 시스템이 조금 벌키하고 조금 더 시스템에 대한 복잡성이 증대되는 이러한 단점을 가지고 있습니다. 그래서 최근에는 이렇게 여러 단계에 걸쳐서 구성되어 있는 비행 제어 알고리즘을 좀 더 단순화하고, 시스템도 또한 역시 단순화해서 좀 더 효율적인 비행 제어 시스템을 만들려고 하는 이러한 새로운 수요와 트렌드가 발생하게 되었고요. 그러한 수요를 위해서 인공지능 알고리즘을 활용하기 시작을 했습니다. 그래서 좀 전에 말씀드린 것 같이 여러 단계를 거쳐서 자율비행을 할 수 있었던 거를 인공지능 시스템, 인공지능 알고리즘을 적용함으로써 여러 단계에 나눠져 있는 그런 스텝들을 효율적으로 줄여서 하나의 심플한 단계로 구성을 해서 우리가 자율비행할 수 있는 형태의 새로운 시스템 알고리즘이 만들어지게 될 수가 있습니다. 따라서 본 연구에서도 인공지능 알고리즘을 통해서 자율비행을 위한 여러가지 요구사항을 만족시킴과 동시에 시스템을 간략화하는 형태의 연구에 대한 소개를 시켜드리도록 하겠습니다. 한 사례를 먼저 한번 확인해 보겠습니다. 2016년에 스위스 쥐리 대학에서 수행한 연구 결과가 되겠고요. 본 연구에서는 인공지능 알고리즘 중에서도 심층 학습 알고리즘을 활용을 해서 인공지능 알고리즘이 실제 등산로에서 활용을 해서 등산로를 스스로 자율비행할 수 있는 형태의 성공적인 사례를 소개한 예가 되겠습니다. 인공지능 알고리즘에 사용된 알고리즘은 엔드-투-엔드 CNN이 되겠고, 인공지능 학습을 위해서 실제 세 대의 카메라를 활용을 했습니다. 세 대의 카메라가 정중앙, 좌측, 우측을 통해서 사람이 가지고 실제 비행을 할 등산로를 걷게 되고, 걸으면서 획득된 카메라 데이터를 인공지능을 통해서 학습을 시켰습니다. 그래서 학습된 인공지능 알고리즘을 가지고 드론에다가 실제 탑재를 시키고 실제 비행한 사례가 되겠고요. 다음 동영상에서 보여드리겠지만 성공적으로 기존의 등산로, 즉 학습된 등산로 자체에 대한 경로를 성공적으로 수행할 수 있는 예를 간략하게 보여주고 있습니다. 실험 영상을 간략하게 보여드리도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 이 등산로는 이미 획득된 데이터를 통해서 학습을 한 거고요. 성공적으로 이렇게 비행하고 있음을 보여주고 있습니다. This trail following technology allows the quadcopter to quickly explore a wilderness area for search and rescue operations. The robot is equipped with a forward-looking color camera, which is its only sensor for navigation. Discerning these trails directly from camera images is an extremely difficult pattern recognition problem, which is also challenging for humans. In the images you see here, it is not at all trivial to determine which direction the trail goes. To solve the navigation problem, we designed an image classifier that takes an image as input and returns one of three classes indicating whether a trail is visible on the left side of the image, in the center of the image, or on the right side of the image. When the robot is on the trail, our controller applies the classifier to the image acquired by its camera and steers the robot in the corresponding direction in order to remain on the trail. The classifier is implemented using a state-of-the-art deep neural network with 10 layers, 150,000 weights,
500,000 neurons, and 57 million connections. Such a powerful classifier must be trained on a large dataset of images, and for each image on the dataset, it must be known whether the trail is to the left, in the center, or on the right. In order to acquire this labeled dataset efficiently, we equipped the hiker with 3 head-mounted GoPro cameras, one pointing left, one pointing straight ahead, and one pointing right. Video was taken while hiking several different trails in the Swiss Alps, with the hiker taking care to consistently point his head in the direction he was walking. Each of the 3 cameras mounted on the hiker's head acquires images belonging to a particular class. We quickly acquired more than 20,000 images correctly labeled for our 3 classes. These images were used to train the classifier. The following experiments were performed on several alpine trails, different from those used to generate the training set. We tested our classifier on videos recorded with a handheld camera. A hiker would walk along the trail with the camera generally pointed forward, but without being careful about where to point the camera, so that sometimes the trail is in front of the hiker and sometimes to the side. Finally, we allow our system to steer a real quadcopter. 10 times per second, the controller acquires an image from the front camera and processes it with our classifier. If the classifier decides that the trail is straight ahead, the robot accelerates. If the classifier suggests that with high probability, 인공지능 응용의 사례를 간략하게 소개시켜 드렸고요. 자, 두 번째로서는 저희 인공지능 자율시스템 센터에서 강화학습을 이용해서 드론의 충돌 회피와 자율비행 제어를 어떻게 수행했는지에 대해서 지금부터 설명을 좀 더 상세하게 드려보도록 하겠습니다. 좀 더 구체적으로 나가기 전에 머신러닝, 인공지능 알고리즘에 대한 분류에 대해서 간략하게 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 인공지능의 머신러닝 알고리즘은 크게 언스퍼바이즈드 러닝과 스퍼바이즈드 러닝, 강화학습으로 잘 아시다시피 우리가 분류할 수가 있습니다. 좀 전에 쭈리 대학에서 사용했던 알고리즘은 엔드-투-엔드 CNN 방식이었고요. 대표적으로 슈퍼바이즈드 러닝의 대표적인 예가 되겠습니다. 그리고 본 학습에서 활용하고자 하는 내용은 강화학습을 주로 설명하고자 하며, 강화학습은 크게 밸류 베이스 메소드와 policy based method, act critic 3가지 방식으로 나눌 수가 있고요. 이 3가지 방식에 대해서 좀 더 구체적으로, 그 중에서도 강화학습은 크게 가치 기반, 정책 기반, 하이브리드 기반의 act critic 3가지로 나눌 수가 있겠고요. 가치 함수에 대한 value function과 policy에 대한 기법, act critic 3가지 방법에 대해서 좀 더 분류를 다음과 같이 분류할 수가 있습니다. 주로 가치 기반의 value based method는 대표적인 기법으로는 DQN과 DDQN이 존재를 하고요. 팔로시 기반의 정책으로서는 액터 크리틱, A3C, 팔로시 그레디언트, 최근에 새롭게 부합되고 있는 PPO, 이렇게 알고리즘을 나눌 수가 있겠습니다. 그렇다면 이렇게 좀 전에 설명되어 있는 자율 비행을 위해서 인공지능 알고리즘이 어떻게 비행 제어 시스템에 활용될 수 있는가를 간략하게 다시 한번 보도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 목표물을 인식하게 되고, 인식된 정보를 가지고 경로 계획을 세우고, 세워진 경로를 기반으로 해서 자세와 위치를 제어하는 이런 형태가 되겠고요. 때에 따라서는 고장 진단까지도 인공지능이 할 수 있게 됩니다. 본 튜토리얼에서는 현재 보이는 바와 같이 환경을 인식하고 스스로 인식된 정보를 가지고 경로를 계획하고, 계획된 경로를 가지고 심지어 로레벨의 제어까지도 할 수 있는 인공지능의 응용 사례를 1, 2, 3, 4로 나누어서 간략하게 소개를 지금부터 해드리도록 하겠습니다. 먼저 목표물 인식과 환경 인식에 대한 응용을 인공지능을 통해서 어떻게 할 수 있는지에 대해서 설명을 드려보도록 하겠습니다. 대표적으로 사물 인식 및 장애물 인식에 대한 인공지능 응용이 되겠고요. 최근에는 사물 인식과 장애물 인식에 대한 인공지능에 대한 알고리즘이, 많은 알고리즘이 도출되었습니다. 대표적인 게 욜로와 SSD, 마스크 RCN 등 다양한 알고리즘이 존재를 하고 있고요. 기존에 만들어져 있던 알고리즘에 대한 성능을 평가를 하고, 평가된 성능을 기반으로 해서, 즉 정밀도와 스피드 측면에서 실질적으로 응용을 할 수 있는지 없는지에 대한 사례를 분석을 해 보았고요. 분석된 정보를 가지고 성능과 스피드를 모두 만족하는 알고리즘을 가지고 수정 보완을 해서 실제 드론에다가 적용해서 응용하는 형태의 알고리즘을 적용을 해 보았습니다. 위해서 학습은 비행 데이터가 다양한 정보를 가지고 비행을 하려고 하면 장애물 인식을 잘 해야 되는데, 장애물 인식을 위해서는 장애물 종류가 굉장히 많고, 그거를 위한 사물 인식을 위한 데이터베이스를 우리가 먼저 하게 됩니다.
기존의 데이터베이스를 통해서 인공지능 CNN 알고리즘을 학습을 하게 되는데 그 학습을 이용해서는 엔비디아의 1080 Ti가 활용이 되었고요. 일단 학습되고 나면 그 학습된 정보를 엔비디아의 jet슨에 관련되어 있는 모듈에다 저희가 탑재를 시켰습니다. 엔비디아의 jet슨은 예전에는 K 시리즈부터 T 시리즈, 지금은 제비어로 해서 좀 더 확장되는 형태가 이루어지고 있고요. 저희는 제비어와 TX2 버전에다가 탑재를 시켜서 실제 사물 인식하는지에 대한 성능을 검증을 해볼 수가 있습니다. 그래서 각각에 대한 인공지능 알고리즘의 성능을 평가하는 그런 실험에 대한 영상이 되겠고요. 아까 말씀드려 있는 기존의 여러가지 사물 인식 알고리즘이 여러 종류가 있는데 과연 최적의 알고리즘이 어떠한 시스템의 알고리즘이 될 수가 있는가를 결정해야 될 필요가 있습니다. 그리고 그거를 기반으로 해서 드론에 활용할 수가 있겠고요. 여러가지 알고리즘 중에서 현재는 마스칼, CNN, 욜로, SSD를 각각을 평가를 해 보았습니다. 실제 드론에다 탑재를 했고요. 다음 성능을 확인해 보도록 하겠습니다. 본 동영상은 좀 전에 설명드린 바와 같이 장애물 인식하는 데 있어서 실제적으로 성능을 비교한 실제 비행시험 데이터 결과가 되겠습니다. 그래서 장애물은 여러 장애물을 인식할 수가 있었고요. 실제 실시간성 구현 및 실제 성능했을 때 어떠한 정밀도를 가지는가를 중심으로 설명을 해보았습니다. 보시는 바와 같이 맨 왼쪽은 욜로를 기준으로 했고요. 욜로와 욜로 V2 9000, 9000을 활용을 해보았고요. 왼쪽은 마스칼 CNN, 오른쪽은 SSD 알고리즘이 되겠습니다. 보시는 바와 같이 사물 인식을 하고 있는 걸 보여주고 있고요. 인식된 정보의 정밀도를 다르게 보여주고 있습니다. 저희가 판단했을 때 실제 성능과 실시간 구현성을 봤을 때 욜로와 관련된 알고리즘이 적합함을 우리가 확인할 수가 있었습니다. 두 번째는 인공지능의 충돌 회피와 자율비행에 관련된 내용을 설명드려 보도록 하겠습니다. 지능형 에이전트의 두 번째 응용이 되겠고요. 좀 전에 설명드렸던 사물 인식은 센서를 통해서 인식된 정보를 가지고 장애물과 사물을 어떻게 인식할 수 있는가에 대한 실제적인 사례를 중심으로 설명을 드렸고요. 두 번째는 인식된 장애물을 가지고 충돌 회피 제어를 어떻게 할 수 있겠는가에 대한 두 번째 내용이 되겠습니다. 본 시스템의 아키텍처를 보여주고 있고요. 아까 1번은 아까 좀 전에 설명드렸듯이 센서를 통해서 다양한 센서, 즉 카메라나 레이더와 같은 센서 데이터를 통해서 사물이나 장애물을 인식을 하고 인식된 정보를 기반으로 해서 충돌 회피를 위한 가이던스와 경로 계획이 필요하게 됩니다. 그래서 경로 계획에 대한 알고리즘 자체를 어떤 룰을 기반으로 해서 하는 게 아니라 좀 전에 설명드린 바와 같이 AI의 알고리즘을 가지고 경로 계획을 스스로 할 수 있도록 하는 형태의 응용이 되겠습니다. 그래서 어떤 룰을 기반으로 하는 게 아니라 인공지능 학습을 통해서 자기가 경로를 스스로 판단하고 결정할 수 있는 형태의 지능형 경로 계획 알고리즘이 되겠고요. 경로 계획을 위해서는 다양한 알고리즘이 활용될 수가 있긴 하지만 현재 저희는 DQN, 즉 Q러닝 기반의 인공지능 심층 강화 학습을 활용해서 실제 충돌 회피와 경로 계획을 하는 형태의 알고리즘을 구성해 보았습니다. 이렇게 해서 인식하고 경로를 세워지고 난 다음에 경로를 추정하는 제어기는 현재 로우 레벨 제어기를 통해서 할 수 있는 형태로 우선은 구성해 보았습니다. 조금 더 디테일하게 들어가 보면 현재 기법은 밸류 베이스 DQN의 심층 강화 학습을 활용했고요. 저희가 개발한 스테이트 메모리라는 형태의 알고리즘을 기반으로 해서 알고리즘을 수정 보완했습니다. 센서는 뎁스 센서와 카메라 센서 형태의 센서 융합 기법을 활용을 했고요. 아까 말씀드린 대로 스테이트 상태라 하면 여기서 드론의 모션을 위한 여러 가지 되겠습니다. 왼쪽, 오른쪽, 전진, 후진과 관련되어 있는 상태가 되겠고요. 이 상태 메모리를 기반으로 해서 Q러닝을 학습을 시키고 학습된 Q러닝을 통해서 드론의
비행 로봇의 경로를 계획하고 판단하는 형태의 알고리즘이 강화학습에서 내려지게 됩니다. 내려지게 되면 로레벨 단에서 자세히와 모션 제어를 수행하게 되는 형태가 되겠습니다. 조금 더 구체적으로 살펴보면 이렇게 구성 실제 센서에서 들어오는 센서의 입력에서 인공지능이 어떻게 해석하는가를 보여주고 있는 예가 되겠습니다. 좀 더 말씀드린 것이 여러 가지 신경망의 구조가 활용될 수가 있고요. 맨 위에 쪽에서는 컨벤셔널한 멀티레이어 뉴럴 네트워크에 대해서 신경망 구조를 보여주는 거고요. 왼쪽에서는 저희가 새롭게 활용한 스테이트 메모리 DQN의 신경망 구조를 보여주고 있습니다. 신경망 구조는 여러분들이 최적의 퍼포먼스를 내기 위해서 나름대로 수정 보완해서 업그레이드 할 수 있는 형태가 되겠고요. 나중에 트라이얼 에러를 통해서 최적을 찾아내는 것도 연구 내용 중 하나가 될 수가 있습니다. 좀 더 알고리즘의 워크플로우 흐름을 보면 생성된 이미지 센서로부터 DQN이 학습이 되고 학습된 정보로 해서 Q 밸류가 만들어지고 만들어진 정보로부터 최적화를 위한 그레이디언트를 찾아내게 되고 업데이트를 하게 됩니다. 업데이트된 정보를 가지고 다음 단계로 나가게 되는 이러한 회전하는 이러한 새로운 형태의 알고리즘이 만들어지게 됩니다. 활용되어 있는 DQN 알고리즘의 전체적인 워크플로우에 대해서 간략하게 우리가 살펴보았고요. 그 다음에 우리가 보여드릴 내용은 뭐냐면 이렇게 알고리즘, 즉 심층 강화학습의 인공지능 알고리즘을 만들고 나면 이놈을 학습을 시켜야 됩니다. 학습이 인공지능에서 가장 핵심 중에 하나가 되는데 최근에는 즉 사이버 피지컬 시스템에서 실제와 유사한 환경을 시뮬레이션 환경을 통해서 만들 수가 있습니다. 여러 가지가 있는데 리얼타임 피지컬 엔진을 가제보라든지 V랩이라든지 에어심이라든지 이러한 가상의 디지털 트윈 형태의 시뮬레이션 환경을 만들고 그 만들어진 시스템 환경을 통해서 우리가 인공지능을 학습할 수 있는 형태로 구성할 수가 있습니다. 그래서 시뮬레이션 환경은 가제보를 통해서 현재는 만들어졌고요. 거기에 활용되어 있는 OS는 우분투 환경하에 로스 패키지로 활용을 했고요. 거기에 인공지능 알고리즘은 DQN이 활용이 되어서 인공지능을 학습을 하는 환경을 좀 더 업그레이드하기 위해서 최근에는 시뮬레이션 학습 공간에 실제 데이터를 적용하는 그런 연구가 활용되어 줄 수가 있겠고요. 밸리에이션을 오토 인코더라고 하는 기법과 트랜스퍼 러닝을 활용을 해서 실제 비행할 수 있는 실험 환경에 대한 기록된 데이터, 사진이나 동영상을 활용해서 시뮬레이션 공간에다 집어넣을 수가 있습니다. 이렇게 함으로써 실제와 좀 더 유사한 환경을 만들 수가 있고요. 만들어진 그 유사한 환경을 통해서 들어온 인공지능 알고리즘을 학습을 함으로써 학습의 효과와 성능을 배가시킬 수 있는 형태가 가능하다는 형태의 알고리즘이 되겠습니다. 그러면 한번 시뮬레이션 환경에서 학습되었을 때 시뮬레이션에서 어떠한 성능을 발현할 수 있는가를 간략하게 보여드리도록 하겠습니다. 아까 만들어진 알고리즘을 통해서 우리가 업서클 오버이런스하고 실내 환경에서의 자율주행이 어떻게 이루어지는가에 대한 설명이 되겠고요. 이렇게 실내 자율주행이 할 수 있으면 우리가 보여줄 수 있고요. 이제는 장애물 회피 쪽을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 가제보를 통해서 나무라든지 추리라든지 이러한 환경을 우리가 구성을 해보고 이 환경 내에서 인공지능 알고리즘을 학습하는 그러한 결과를 보여주고 있습니다. 왼쪽을 보시면은 카메라 로 이미지에서 지금 들어오는 형태가 되겠고요. 위는 블랙 앤 화이트의 스무딩 이미지를 보여주고 있습니다. 그래서 보시는 바와 같이 인공지능이 학습이 완료되고 나면 이렇게 충돌 회피와 자율주행을 시뮬레이션 환경에서 성공적으로 수행할 수 있음을 우리가 확인할 수가 있습니다. 실제 비행시험을 해봐야 되겠죠. 그래서 비행시험을 위해서 우리가 실제 비행제어 시스템을 구성을 해보았습니다. 간단한 로랩의 제어를 위해서는 픽속 오토파일럿이 활용이 되었고요. 센서로서는 인텔의 뎁스 카메라와 그 다음에 후쿠오의 라이다 센서가 활용이 되었습니다. 이러한 시스템으로 실제 비행시험을 이용해서 우리가 구성을 해보았고요. 비행시험된 결과를 가지고 먼저 실내에서 비행시험을 수행해 보았습니다. 이 보여지는 동영상은 아까 말씀드린 대로 있는 충돌회피 알고리즘과 자율주행 알고리즘을 드론에다 탑재를 시키고 탑재된 알고리즘에서의 실내에서의 실제 비행실험을 하는 영상이 되겠습니다. 보시는 바와 같이 생각보다 스무스하게 저희가 자율주행을 하고 있음을 보여주고 있고요. 오른쪽은 비행하면서 동시에 매핑을 한 결과를 보여주고 있습니다. 이러한 실내에서 자율주행은 탐사라든지 건물 붕괴됐을 때의 진입이라든지 자유로운 형태의 드론을 이용을 해서 우리가 실제적으로 성공적으로 활용할 수 있는 응용의 결과를 활용할 수 있도록 가능하게 해줍니다. 이렇게 해서 실내에서의 비행시험 결과를 보여줬고요. 두 번째로서는 실외
비행시험을 통해서 우리가 성능을 검증해 보았습니다. 아까 말씀드린 대로 학습된 인공지능 알고리즘을 엔비디아의 GPU 기반의 제슨 텍스트 모듈에다가 탑재를 시켰고요. 보여지는 사진은 실제 야외에서의 이제는 충돌 회피와 자율비행 실험을 위한 시나리오가 되겠습니다. 그래서 타겟 1과 타겟 2는 드론이 출발을 해서 도착해야 될 지점을 타겟 1과 타겟 2로 설정을 했고요. 중간에 장애물을 다 회피한 다음에 타겟 1과 타겟 2로 자율비행할 수 있느냐에 대한 성능 평가에 대한 실험이 되겠습니다. 요거는 실제 비행 시험이 되겠습니다. 먼저 보여드리도록 하겠습니다. 보시는 바와 같이 드론이 장애물을 이렇게 성공적으로 회피할 수 있음을 보여주고 있죠. 그래서 장애물을 인식한 다음에 성공적으로 장애물을 인식한 이후에 목표 지점으로 이동하고 있음을 보여주고 있습니다. 모든 비행은 온보드 상에서 이루어졌고요. 이렇게 해서 장애물을 회피한 다음에 첫 번째 목표 지점으로 향하고 있는 결과를 보여주고 있습니다. 그 다음에 두 번째 목표 지점으로 또 이동하고 있는 비행시험 결과를 보여주고 있고요. 요 동영상에서 보여주고 있는 건 뭐냐면 아까 말씀 첫 번째에서 응용해서 보여드렸듯이 사물 인식이 함께 탑재되어 있습니다. 인식된 사물 인식 알고리즘을 통해서 사람이 있을 경우에는 자기가 스스로 피할 수 있는 형태가 되겠죠. 그러니까 똑똑한 인공지능을 탑재한 드론이 되겠습니다. 이렇게 해서 자율비행 및 사물의 인식을 통해서 드론이 스스로 자율비행할 수 있는 형태의 알고리즘이 가능하다라고 하는 것을 본 데모를 통해서 우리가 볼 수가 있습니다. 두 번째 마지막으로는 뭐냐면 이렇게 해서 드론이 사물을 인식을 하고 인식된 정보를 바탕으로 해서 자기가 충돌 회피하고 경로 계획을 세우는 형태의 자율비행이 가능하다라고 함을 보여줬습니다. 여기서 질문이 있을 수가 있겠죠. 그러면 기존의 룰 베이스로 하는 기존의 기법 대비 인공지능으로 했을 때 퍼포먼스 성능 비교는 어떻게 되느냐라고 하는 질문을 우리가 할 수가 있겠습니다. 그래서 본 연구에서는 즉 비선형 저기 중에서 굉장히 많이 최근에 활용되고 있는 너니녀 모델 프리딕티브 컨트롤러와 인공지능 강화학습의 성능을 한번 실질적으로 비교를 해보았습니다. 실질적으로 비교했을 때 과연 강화학습이 어떠한 기존의 기법 대비 어떠한 성능 결과를 보여줄 수 있느냐를 굉장히 중요한 포인트로 한번 저희가 삼아 보았습니다. 그래서 그림 결과는 왼쪽을 먼저 보면은 왼쪽은 현재 출발점, 오른쪽에서 보여주는 바와 같이 출발점에서부터 목표 지점까지 성공적으로 충돌 회피해서 이동하는 결과에 대한 트로젝토리를 보여주고 있는 거고요. 빨간색은 현재 논리녀 모델 프리딕티브 컨트롤러를 활용해서 한 거고요. 파란색은 지금 심층 강화학습 인공지능 알고리즘을 통해서 수행한 결과를 보여주고 있습니다. 그리고 왼쪽에서는 현재 그때 글라스틱 컨트롤러에 대한 커맨드에 대한 내용이 되겠고요. 보시는 바와 같이 둘 다 성공적으로 목표 충돌 회피해서 목표 지점을 이동한 것을 확인함과 동시에 있을 수 있었지만 실제 커맨드는 어떻게 활용되는가를 한번 저희가 상세적으로 한번 분석을 해 보았습니다. 빨간색에서 보여지듯이 너니녀 모델 프리딕티브 컨트롤러에서는 충돌 회피와 자율비행을 위해서 에너지 소모가 많음을 볼 수가 있었고 다만 강화학습에서 봤을 때는 목표 지점에 도달하기 위해서 굉장히 에너지 소비를 적게 했음을 왼쪽에서 보여주고 있습니다. 이거를 통해서 실제적으로 너니녀 모델 프리딕티브 컨트롤러와 강화학습이 모두 충돌 회피 및 목표 지점으로 도달할 수 있음을 가능함을 보여줬지만 에너지 소비 측면에서는 강화학습이 조금 더 효율적이다라고 하는 걸 우리가 확인할 수가 있었습니다. 영상을 통해서 결과를 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 왼쪽은 너니녀 모델 프리딕티브 컨트롤을 통해서 왼쪽은 강화학습을 통해서 실제 충돌 회피와 자율비행한 동영상이 되겠고요. 오른쪽은 좀 전에 말씀드렸던 듯이 너니녀 모델 프리딕티브 컨트롤러를 활용해서 충돌 회피와 자율비행하는 동영상 시연 영상이 되겠습니다. 둘 다 똑같이 자율비행을 할 수 있지만 에너지 소변 측면에서는 강화학습이 조금 더 효율적으로 할 수 있었다는 동영상을 보여주고 있습니다. 물론 너니녀 모델 프리딕티브 컨트롤러에 에너지 컨스트레인트를 집어넣으면 강화학습과 같이 에너지 소비를 최소화할 수 있을 거라 저희도 판단하고 있습니다. 다만 너니녀 모델 프리딕티브에 컨트롤러를 많이 집어넣게 되면 계산량이 많아지게 되고 실시간성을 확보할 수 있을지에 대한 추가적인 검토가 필요할 것으로 저희는 지금 판단하고 있습니다. 이렇게 해서 저희가 실제적으로 활용을 한 사물 인식과 경로 계획
그 다음에 충돌 회피에 인공지능 알고리즘이 어떻게 활용되었는가를 중심으로 살펴보았습니다. 이렇게 해서 인공지능 튜토리얼에 대한 내용을 완료하도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 반갑습니다. 좀 전에 인공지능 응용으로서 강화학습을 이용한 인공지능 멀티로터 비행 제어에 대한 결과를 보여드렸었고요. 조금 동영상이 매끄럽지 못한 점이 있었는데 하여튼 죄송하게 생각합니다. 전체적으로 이제 발표 끝내고 나서 3개의 질문이 들어왔네요. 그래서 3개의 질문 중에 첫 번째 질문에 대해서 먼저 한번 간략하게 답변을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문이 뭐였었냐면, 드론이 비행 중에, 갑자기 이제 비둘기나 이러한 새, 조류, 이런 것들을 만났을 때, 강화학습으로 충분히 인공지능 학습을 통해서 최적화해서 충돌 회피할 수 있겠느냐, 그런 질문이신 것 같아요. 그래서 답변을 좀 드리면, 우선은 아까 말씀드린 대로 그 충돌 회피나 자율 비행을 하기 위해서는 이제 몇 단계가 필요하게 됩니다. 첫 번째 이제 인식이 되겠죠. 그러니까 인식도 이제 인공지능을 통해서 충분히 이제 비둘기를 인식하고 인식된 정보를 가지고 강화학습이 이제 모션을 제어하는 형태가 될 텐데, 좀 전에 이제 보여드렸듯이 이제 정적 장애물 뿐만 아니고 동적 장애물을 만났을 때, 즉 비둘기나 조류, 새 같은 걸 만났을 때도 센서에서 인식된 정보를 바탕으로 인공지능이 조류라고 하는 거를 그 인식을 하게 된다 그러면 충분히 충돌 회피 쪽의 명령을 통해서 제어 가능하고 모션 회피를 통해서 지능형 충돌 회피가 가능하지 않을까라는 생각이 듭니다. 다만 한 가지 이제 조건이 있다 그러면 온보드에서 이제 그 실시간 처리했을 때 그 앞에서 날아오는 조류의 비행하는 속도가 얼마나 빠르냐에 따라서 약간 이제 유동적일 수 있는 부분이 있겠습니다만 어느 정도 가능하리라고 판단이 됩니다. 그다음에 이제 시간이 없는 관계로 두 번째 질문 한번 말씀드리겠습니다. 에어택시하고 자율주행 비행기와 같은 현재 이제 날르는 그 비행기죠. 그 실현 가능에 대한 시기가 언제입니까? 라는 두 번째 질문이었습니다. 최근에 이제 그 관련해서는 우리 현대자동차에서 UAM이라 그래서 에어택시 개념으로 지금 개발을 한다고 해서 많은 이제 국내에서도 관심을 끌었던 그런 그 상황이 있었죠. 그래서 현대자동차에서도 이 UAM, 에어택시 쪽의 개발을 지금 적극적으로 하고 있는 상황이고, 최근에는 이제 여러분도 아시겠지만 앨런 머스크가 새로운 배터리를 개발에 나서고 있고, 그 새로운 배터리가 개발이 완료가 된다고 가정했을 때 충분히 에어택시도 가능하다라고 하는 그러한 그 연구 내용을 또 소개했던 적이 있습니다. 저희가 봤을 때는 에어택시라고 하는 것도 하나의 거스를 수 없는 하나의 그 대세가 되어 가고 있는 건 맞는데, 다만 자율주행과 에어택시 개념 다 마찬가지겠지만 언제 정하게 된다, 요거는 아마 조금 더 시기가 필요하지 않을까 그렇게 좀 판단이 되고요. 다만 아까 말씀드린 대로 자율주행 자동차나 에어택시 모두 아마 꼭 저희가 개발해서 향후 어떻게 보면 실용화해야 되는 부분이라고 하는 거는 아마 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 다만 뭐 1년 내에 가능하다, 5년 내에 가능하다, 이거는 조금 더 유동적이지 않을까 생각이 들고, 다만 인공지능 학습 쪽에 기법을 적용함으로써 어떠한 자율 이동체라든지 자율주행 그 기술들이 좀 더 한 단계 레벨업 시킬 수 있으면 충분할 거라고 판단이 됩니다. 그래서 뭐 제가 당장 1년 내라고 말씀드릴 수는 없겠지만 조속한 시일 내에 인공지능 기술 결합을 함으로써 충분히 이제 가능하지 않을까 그렇게 조심스럽게 판단을 해보게 됩니다. 두 번째 답변이었고요. 그다음에 마지막으로 세 번째 질문이 있습니다. 세 번째 질문은 좀 어려운 질문인데 우리 미래 수송 시스템의 시장이라든지 기술 선점을 하기 위해서 R&D 쪽에 기술 투자를 해야 되는데 어느 분야, 어떠한 기술을 투자해야 되고
한국의 현 시점에서의 기술 경쟁력은 얼마나 되느냐라고 하는 굉장히 어려운 질문을 좀 해주셨네요. 먼저 좀 나누어서 그거 답변을 좀 제가 아는 범위 내에서 답변을 좀 드리자면, 이제 무인 이동체, 뭐 여러 가지 무인 이동체라고 하면 이제 자율주행 그 택시, 자율주행 자동차, 아까 좀 전에 설명드렸던 자율 비행 택시 뭐 이런 걸 전부 다 포함하는 건데, 아마 지금 앨런 머스크 같은 경우에는 뭐 지하에 그 터널을 뚫어서 이렇게 대도시 교통 문제를 해결하려고 노력을 하려고 하고 있지 않겠습니까? 그래서 이렇게 저희가 이제 미래에 현재 직면하고 있는 어떠한 문제를 해결하기 위한 그 도전들이 현재 많이 이루어지고 있고, 그 도전들의 어떤 문제점을 해결하기 위해서 신기술들이 접목되고 있는 거는 맞습니다. 그리고 특히 이제 최근에는 이제 인공지능 관련되어서 지금 테슬라의 모델 3도 오토파일롯에 지금 인공지능 쪽에 기법이 적용이 되어서 이제 현재는 한 레벨 3 정도의 레벨 2.5에서 레벨 3 정도의 실제적인 기술이라고 저희가 좀 판단을 좀 하고 있죠. 그 정도 기술을 가능하게 지금 하고 있는 것 같고, 에어 택시 같은 경우는 아까 말씀드렸지만 현재 그 실질적으로 개발 R&D 단계에서 개발은 완료됐지만 상용화하는 데는 좀 더 시간이 걸리리라고 저희는 판단을 하고 있습니다. 그래서 종합적으로 봤을 때 결론적으로 말씀드렸을 때는 본 워크샵은 이제 AI와 관련된 거니까 결국은 AI 쪽 기술들을 접목을 시키면 아까 해결하려고 했던 그 기술의 발전 속도를 좀 더 앞당길 수 있지 않을까 그런 생각이 들고요. 이러한 오늘과 같은 워크샵을 통해서 다양한 기술 교류라든지 이런 거를 통해서 AI 쪽의 기술 발전 속도를 더 높인다 그러면 우리가 생각했던 것보다 좀 더 빨리 기술 실현을 할 수 있지 않을까 그런 생각을 해보게 됩니다. 이렇게 해서 조금 매끄럽지 못한 동영상 부분도 있었긴 했지만 전체적으로 인공지능의 강화학습이라든지 인공지능 알고리즘을 통해서 현재 그 이전에 해결하지 못했던 멀티로터 드론의 지능형 자율비행이 가능할 수 있음을 여러 가지 이제 실험을 통해서 이렇게 검증을 해봤고요. 그런 결과들을 보여드렸습니다. 참고해서 이제 이러한 기술을 바탕으로 해서 좀 더 좋은 인공지능 쪽에 관련되어 있는 연구가 더 진행되기를 기대해 봅니다. 여러 가지로 귀중한 시간 할애해 주셔서 감사합니다. 이렇게 해서 발표에 대한 답변을 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.